नमस्कार जय जगन्नाथ आम पाठागार को पुणी थे समस्त को स्वागत। आज विषय वस्तु बेल अश्वत्थ और बटवृक्षर द्वितीय भाग। प्रथम भाग आम पढ़ी नटवर बाबू विषय आम किसी प्रश्नोत्तर आलोचना करवा एवं आम आग को बढ़ा। पिलामाने आम प्रथम भाग में पढ़ी नटवर बाबू तांको घरू खबर पाई माँ खबर पाई देह असुस्थ से जितेबाला बस स्टाण्ड को आसी प्रथम बस टी सरकारी बस टी पाई नाहांती परे घरोई बस रे से जाइछंती तेणु से फुलनखरा ओह्लई गला परे किछि बाटरे तांकर जो चाली चाली जीवाक पड़ी से चलवा आरंभ होई नाही। आम से पर्यंत अच्छे हरिगुड़ियार दुकान रे पहुँची हरिगुड़िया दुकानी सहित कथा होती ये आम किसी आलोचना करथिले तेणु तारी उपरे आम प्रश्न किछि पचारिबा कथा हेबा तापर आम आग को बढ़िबा। प्रथम प्रश्न गल्पटी केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला? आमर प्रथम थिला गाल्पिकଙ୍କ परिचय रे जोटा कि थिला नवरवि पत्रिकार एटा प्रकाश पाइथिला। पंचम वर्ष पंचम संस्करण रे एटा प्रकाश पाइथिला। 2 नंबर प्रश्न पिले देख नटवर बाबू सरकारी बस रे जाइथिले केते बेले गाँ पाखरे पहुँची जाइथांते? केते बेले पहुँचतांते ना दिन 9टा बेले सकाळ 9टा बेले से पहुँची जाइथांते किंतु से बस टी पाई नथिले। पछ बस 3 नंबर पछ बस धरी जाई केउठी ओल्हाई पुनर्बार गाँ को घरोई खोजी बस रे गले। प्रथम जो गले भुवनेश्वर से गले कौटी ना फुलनखरा ओह्लैछंती प्रथम तेणु एठी उत्तर हम फुलनखरा। तापरे 4 नंबर प्रश्न देख बैशाख मासरे केतेबेले बाहर को गोड़ काढ़ी हुए नहीं? ना एते खरा एते गरम हुए सकाळ 8टा बेले मध्य बाहर को गोड़ काढ़ी हुए नहीं बोली गाल्पिक कहिथिले। 4 नंबर गला 5 नंबर देख 11टा बेल को चारिआडे कौन जलिला परी मन हेउथिला? कौन जलिला? निया। तेणु एते गरम थिला तेणु निया जलिला परी मन हेउथिला। वर्तमान जीवा 6 नंबर हरिगुड़िया केउ गछ तले दुकान करिथिला? मन अछि पिला माने निश्चित चाखुंडा गछ। तेणु ये सर्ट क्वेश्चन तुम मल्टीपल क्वेश्चन आसो जो कि 4टा ऑप्शन थी तेणु निर्दिष्ट उत्तरमूलक। जीवा 7 नंबर को बाउंस पाछिया रे कौन थिला? सकाळू से जो छणाछणी कर रखी थिला कौन बासी गुलगुला बरा मिठई पकुड़ी एगुड़ी सब सजेकी रखी थिला। जीवा 8 नंबर प्रश्न खोला डेक्ची रे केते गोटी रसगोला थिला? 4-6टी जहाँ भी हो किंतु आम उत्तर लिखा पड़ो जहाँ से विषय रे अच्छी तेणु 4-6टी बोली लिखाई 4-5टी हेनी कि 5-6टी हम ना उत्तर तेणु 4-6टी बोली तुमको मन रखा पड़ो। 9 नंबर हरिगुड़िया काहा उपरे गड़पड़ हेउथिला? हरिगुड़िया गोटे छिंडा सप निजे जो करिया पिंधि गोटे छिंडा सप उपरे गड़पड़ हेउथिला। 10 नंबर को जावा पिले बासन धुआ टोकाटा केउठी सोईथिला? सेई दुकान भितर गोटे जो बेंच थिला गोटे कण को ताले घर दुकान घर भितर थिबा गोटे कण रे गोटे बेंच उपरे से सोईथिला। ओके ठीक अच्छी। वर्तमान आम ए पर्यायर आम आलोचना करवा जितेबाला से निज घर को जाउछंती बाटरे कौन कौन तांको मन को चिंता आसूची कौन से भावुछंती यही सब विषय आम एबे आलोचना करवा आग को बढ़िबा। चलो पिला माने बर्तमान पिला माने आम जाइथिले जेतेबेले हरिगुड़िया दुकान रे नटवर पहुँची थिले तांको सहित से कथा होइछंती बोउंको देह खराब कथा कहिछंती यही सब आलोचना परे जेते खरा हो पछे तांको घर को जीवाक पड़ो काले गला बेलू डेरी हो जाए माँ कौन असुविधा हो पारे तेणु से निश्चित बाहर से रही विषय गामुछाटा को नटवर बाबू कौन कले ना पानी रे भिजेई मुंड उपर थई छता धरी बाहरी पड़े नटवर बाबू कौटू ना जो फुलनखरारू जाइथिले आ गोटे बस रे कुजी बस रे हरिगुड़िया दुकान पाखे जो बस स्टाण्ड से ओह्लैथिले गाँ पाख बस स्टाण्ड सेठू सी बर्तमान चलिकी बाहर तेणु हरिगुड़िया दुकान रू से कौन कले ना से गामुछाटी ओदा कले पानी रे मुंड रे पकई जो ओदा गामुछा चिपुड़ देकी मुंड रे पकई देकी बर्तमान छता धरिकी
ଚାଲିଲେ। ସଡ଼କ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଡ଼ ଉପରେ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଏଥର ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି। ଚାରିଆଡ଼ର ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଧାନ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା, ବୁଦା ମଝିରେ ସେହି ଟିକକ ବେଶ୍ ଚିକ୍କଣ ପରିଷ୍କାର। ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଧୂଳି ହୋଇଗଲାଣି ଠାଏ ଠାଏ। ଖରା ତେଜରେ ଚାରିଆଡ଼ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛି, ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ହେଉନି। ଆଖି ପତା ବୁଜି ଆସୁଛି ଖରା ତେଜରେ, ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି ଯେମିତି। ପବନଟା ଚୁଲିମୁଣ୍ଡର ପବନ ପରି ତାତିଛି। ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଗରମରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନଟବର ବାବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ହରିଗୁଡ଼ିଆର ଦୋକାନରୁ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ଗୋଟେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଖରା ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ସରିଯିବ, ଖରାଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ସେ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ହଉ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ହଉ, ଏମିତି ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ବାଟଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରା ତେଜ, ଦୂରକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖି ପତା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଏତେ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି, ଏମିତି ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଗରମରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗରମରେ ସେ ବାହାରିକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନଟବର ବାବୁ ଛତା ମୁଣ୍ଡାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଥୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏକ ଲୟରେ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକି ନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତେଣୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କାଳେ ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଯିବ, ମାଆଙ୍କର କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ କେବେ କରିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ବାପା ମଲାଠାରୁ ସେ ବୋଉର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହୋଇଥିଲେ ବି ବୋଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଛି ସେ। ସବୁ ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, ଦୈନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁକୁ ସିଧା ଚାହିଁ ସଳଖ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ମଣିଷ କରେଇଛି, ବାହା କରେଇଛି। ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକାବେଳକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି। କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ପାଇଟି କରି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନଟବର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷଟିଏ ପରି ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ମା ଯିଏକି କେବେ ହେଲେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଏମିତି କେବେ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଯଦି ବା ଶୁଣିଥିବେ ବା ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଜାଣିପାରିନଥିବେ। ଯେହେତୁ ବୟସ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଇଏ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ହୁଏତ ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁ। ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଖବର ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଖବର ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଘରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନଟବର ବାବୁ। ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରି, ସେଥିରେ 4-5ଟା ପିଲା। ଦରମା ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେତିକିରେ ସଂସାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ, କାହାକୁ? ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ରହି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନଥିଲେ ଯେ ନଟବର ବାବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକୁଥିଲେ, ତାମାନେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ମା ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଭାଗ ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ ଆଦାୟ କରି ଚାଉଳ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଗ 2ଟା, କାଲି ବିରି, ପରଦିନ ବଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ସାଜେଇ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ମା, କେବଳ ଯିଏ ଦେଇ ଜାଣିଛି, କେବେ ହେଲେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ନା ପୁଅର କାଳେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ବରଂ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ସାଇଜ୍ କରି ବା ସାଇତିକିରି
ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ କାହା ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ପିଲାମାନେ ବି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲ ଦିଟା ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ନଟବର ବାବୁ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଜିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମଣିଷ ଜାତିଟା ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହେଁ ନା, ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖେ। ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ନିୟମ ଏଇଟା, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ। ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଗଛ ଯଦି ତାର ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂତନ ପତ୍ର, ନୂତନ ଫୁଲ, ନୂତନ ଫଳକୁ? ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେବା ବୋଧେ ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା, ଯେପରି ଗଛଟିଏ ପତ୍ର ଯଦି ପୁରୁଣା ପତ୍ରକୁ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ, ପାଚି ଯାଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ, ନୂତନ ପତ୍ର କଅଁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଜାତିଟା ସତରେ ବଡ଼ ଅକୃତଜ୍ଞ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଲାଗୁଛି ଭାବିଲେ ଏ କଥା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କରୁଛେ କାହା ପାଇଁ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବା କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିନ୍ଧି, କାହା କଥା? ନଟବର ବାବୁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଭଲ କରି ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ପିଲାଏ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନବରତ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭାବନା ହୋଇଛି ମୋ ପିଲାଏ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଯେମିତି ନ ପାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଇଏ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ମାଆଙ୍କର ଅନେକ କଷ୍ଟ, କିଭଳି ୟାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇନଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଭବଟାକୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ହୀନମନ୍ୟତା ନ ରହୁ, କାହାର? ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ବୋଉର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା। ସେତେବେଳର ଶିଶୁ ମନ ନେଇ ବୋଉକୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ବଡ଼ ନ ହେଉ ପଛେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ପାଥେୟ ତ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଯେ ଯଦିଓ ସେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟିଏ ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟମରେ, ନିଜର ଅଭିଳାଷରେ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେତିକି କରିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, କାହାର? ନଟବର ବାବୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ, କିଭଳି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେସବୁ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ନାହିଁ। ବାପା ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା, ବଡ଼ ପୁଅଟା BA ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହେଇଗଲା। ସିଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଚୁଟି ମେଞ୍ଚେ ରଖିକି ତାର ସିଏ ବୁଲିଲାଣି। ଖାଲି ଟଁ ଟଁ ବାହାରେ ବୁଲା, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେ ଜମା କିଛି ପାଇଁ ଆସେନା। କେତେ ବୁଝାମଣା, କେତେ ଗାଳିମନ୍ଦ, ସବୁ ବୃଥା ହେଲା। ବାପା ମା ପାଇଁ ନ ହେଉ ପଛେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଏ?
ଯୁଗ ତ ଏମିତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକଘରିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଛଡ଼ା ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ଆଗ ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଘରର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହେଇକି ବୁଲିଲାଣି, ସେ ବାହାରେ ଟଁ ଟଁ ବାହାରେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ସେ କେବଳ ଘରେ ଖାଇବ ଶୋଇବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଘରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବା ବାପା ମା ପାଇଁ ତାର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ରହୁ ପଛେ, ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ କେମିତି ମଣିଷ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାଟକୁ ଆଣିବେ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ନିଜେ ଅବାଟରେ ସିଏ କ'ଣ ଆଣିବ ବାଟକୁ? ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକଘରିକିଆ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋର ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି। ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବିନି, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସିଏ ସେମିତି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁଅଟି ତାଙ୍କର ସିଏ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁନି। କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, କି କ'ଣ କଲା, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ କଥା, କେବଳ ଆସିବ ଖାଇବ ଶୋଇବ ବାହାରେ ବୁଲିବ, ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ। ଝିଅ ଦୁଇଟା ବି ସେମିତି ହେଲେଣି। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲା, କେବଳ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇ ବୁଲିବାଟା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନହେଲେ ଯେମିତି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ନା। ଘର କାମରେ ଟିକିଏ ମନ ନାହିଁ, ବୋଉକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି କାମ ଦାମ କରିବା ନା କିଛିରେ ମନ ନାହିଁ। ସାନଟା ନାଁରେ ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି। ତା ବୋଉ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲାଣି। ଦିନ ତ ଝାଡ଼ୁ ନେଇ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଲା। କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଟ। ତେଣୁ ଇଏ ପୁଅ କଥା ଗଲା, ଇଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଯିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ତେଣୁ ସିଏ ତ କଲେଜ ଯିବା ମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ବୁଲିବା, ସ୍ନୋ ପାଉଡ଼ର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଲଗେଇକିରି କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ତା ବ୍ୟତୀତ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ ନା। ଆଉ ସାନ ଝିଅ କଥା ପରୋକ୍ଷରେ କେତେ କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ତା ନାଁ ଯୋଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କଥା ଶୁଣାଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଝାଡ଼ୁରେ ଗୋଡ଼େଇଲାଣି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି। ନଟବର ବାବୁ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ସହିତ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଗରିବ ବୋଲି ହୀନମନ୍ୟତା ନ ରହୁ, ତାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟତମ ମଣିଷ ହେବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହା ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଶାନ୍ତି। ଏପଟେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଶାନ୍ତି। ଜୀବନର ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଶେଷକୁ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କି ସୁଖ ଆଉ ରହିଲା ଜୀବନରେ? କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଝାଳରେ ପଞ୍ଜାବୀଟା ପୁରାପୁରି ଓଦା ହୋଇଗଲାଣି। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଛି। ଓଦା ଗାମୁଛାଟି ଶୁଖି କାଠ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଖି ପୋଡ଼ୁଛି ଖରା ତେଜରେ। ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ତଳିପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟା ପାଦଟା ସିଝି ଯାଉଛି। କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସାରା ଦେହଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ତତଲା ଲୁହା କରେଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଅଶାନ୍ତିର ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାମୁଛାଟି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହେଲାଣି ଶୋଷରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେମିତି, ଜୋତା ମଧ୍ୟ ତାତିଗଲାଣି, ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କରେଇ ଭିତରେ ଯେମିତି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭାଜି ଦେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖ। ହଁ, ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ, ଲୁହା କରେଇ ତ ଆଉ। ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଏମିତି ଭାଜି ହେବା କଥା। ସୁଖ କାହିଁ, ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର ଗରମ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁହା କରେଇ, ମୋତେ କିଏ ଏତେ ଲୁହା କରେଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ହଁ ତ ଲୁହା କରେଇ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ତାତି ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି
ଗାଳ୍ପିକ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ଖରା ଗରମ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଗରମ, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସଂସାରଟା ଆଉ କ'ଣ ତତଲା ଲୁହା କରେଇ ତ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଏମିତି ଭାଜି ହେବା କଥା, ସୁଖ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି କାହିଁ, ସୁଖ କାହିଁ ଶାନ୍ତି କାହିଁ। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 20-25ଟା ତାଳଗଛ ବାବନା ଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଲ୍ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଇଛି, କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଛଅ କୋଣିଆ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ଗୋଟାଏ ଚାଦରର ପେଟାର୍ନ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଫାଟ ଦାଢ଼ରେ ଧଳା ଧଳା ଶୁଖିଲା ଗେଣ୍ଡା ଖୋଳପା। ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ବେଲବଣ, ବେଲବଣ ମଝିରେ ଅରାଏ ସଫା ଜାଗାରେ ବହୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ମନ୍ଦିରଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଅଧା କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବେଲ କଣ୍ଟାରେ ଚାରିଆଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି। ବେଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଅଁଳିଛନ୍ତି, ବାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ସବୁ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ। ତେଣୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 20-25ଟା ତାଳ ଗଛ ବାବନା ଭୂତ ପରି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଚଲ୍ ନାହିଁ, ଖରା ତ ଗରମ ପ୍ରବଳ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ପବନ ସାମାନ୍ୟତମ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ଚାଦରର ପେଟର୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କାଦୁଅର ଫାଟରେ ସବୁ ଗେଣ୍ଡା ବା ଶାମୁକାର ସବୁ ଖୋଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେଲବଣ, ବେଲବଣ ମଝିରେ ଅରାଏ ସଫା ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ବହୁ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି କାନ୍ଥ, ଯେଉଁଠିକି ଖରା ବର୍ଷା ଖାଉଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ବେଲ ଗଛ, ଖରାଦିନରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ କଅଁଳୁଛି। ସେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛଟା କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ କଙ୍କାଳର ହାଡ଼ ପରି ଦେଖାଯାଉ, ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନଟବରବାବୁ ସେଇ ବେଲବଣ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଆଡ଼େଇ ଟିକିଏ ପଶିଲେ। ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଛାଇ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସେସବୁ ଜାଣିବା, ସେଇଟା ବରଗଛର ଛାଇ ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଛାଇ ଆଉ ଏ ବେଲ ଗଛର ଛାଇ, କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ କିଭଳି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି, এই କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆସିଲା ଯେ ବେଲ ଗଛ ଯିଏକି ସାମାନ୍ୟତମ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗଛ ଗଣ୍ଡି ତଳକୁ ଆଉଜି ବସିଲେ ସେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା କାଢ଼ି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛି ହୋଇ କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ। ନା, ଆଉ ବସି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହେଲାଣି। ଶାସନ ଭିତରେ ପଶି ମନ୍ଦାଏ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆଉ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ସେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲେ। ଏଇ ବେଲଗଛ, ବେଲବଣ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏ ହେଉଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ, କହିଲେ ଆଉ ଏଠି ବସିକି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶୋଷ ହେଲାଣି, ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଶାସନ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଇଠୁ କିଛି ପାଣି ପିଇକି ସେଠୁ ସେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। ତେଣୁ ସେ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପତ୍ର ନାହିଁ। ଠୁଙ୍ଗା ଠୁଙ୍ଗା ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବିନା ପବନରେ ବି ଦୋହଲୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି ବାଉଁଶ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଧେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, କଙ୍କାଳର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର, ନା ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ସେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନାହିଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଗଛ ବିନା ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ହଲୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ପବନରେ ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସଁ ସାଁ କରି ଉଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଶେଷକୁ ମନ୍ଦିର, ସେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ତା ଆଗରେ ମଧୁ ତିଆରି ଘର। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲା, ତାପରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ତା ଆଗରେ ମଧୁ ତିଆରି ଘର, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ତା ପଛକୁ ପଛ ଘରକୁ ଘର ଲମ୍ବିଛି। କେଉଁ କାଳର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଧଉଳା ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍ଗ ହୋଇନି, ବୋଧହୁଏ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା। ବୈଶାଖର ଖରାରେ ମନ୍ଦିର ଉପରର ଶିଉଳି ଗୁଡ଼ା ଫାଟି ଫାଟି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇ ଅଧେ ଅଧେ ଖସି ଅଧେ ଲାଗି ରହିଛି କାଛୁ ବକଳା ପରି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଧର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଯଦି ରଙ୍ଗ ନ ହେଇଥିବ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ଖାଉଛି, ବର୍ଷା ଖାଉଛି, ସେ ଶିଉଳି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖରା ଦିନେ ସେ ଶିଉଳିଟା ଟିକେ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ଅଧା ଲାଗିକି ଥିବ। ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ, ନା ଯେମିତି କାଛୁ ବକଳା
ଯେଉଁ ରୋଗ କାଛୁ ରୋଗ ତାର ବକଳା ଯେମିତି ଛାଡ଼େ ଅଧେ ଛାଡ଼ୁଥିବ ଲାଗିଥିବ ସେଇ ଭଳିଆ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧଉଳା ହେଇନି ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍ଗ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଚଉତରା ଉପରେ ପଶାପାଲି ପଡ଼ିଛି। ପଶାପାଲି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ। ସବୁ ଗାଁରେ ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ସମୟରେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଖେଳନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 10-12 ଜଣ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ମଝିରେ ମଝିରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଭଲ ଦାନା ପାଇଁ। ଚଉତରାର ଭିତର ପାଖ କଣକୁ ବଉଳ ଗଛଟିଏ ଅଛି। ତା ଛାଇରେ ଚକାମାଡ଼ି ମଧୁତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଏ ଆଡ଼େ ଟିକେ କାନ ଡେରି ଦାନା କଥା ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଧୁତିଆଡ଼ି ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ତେଣୁ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ବସିକି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଦାନା କଥା ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଡ଼ିଲା କେତେ ବାଟ ଗଲା ବୁଝି ଦେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ନଟବର ବାବୁ କେତେବେଳୁ ଆସି ଚଉତରା ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ମଧୁତିଆଡ଼ି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ନାହିଁ। ମଧୁତିଆଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ମଧୁତିଆଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତିଆଡ଼ି ନନା ଓଳିକି ବୋଲି କହିଲେ। ମଧୁତିଆଡ଼ି ସେତେବେଳେ ବହିରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ନଟକିରେ ଏଇ ଧୁମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ? ଆଉ କହନା ନନା ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ତାର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ତାର କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେହ ଖରାପର ତାର ପାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବା ଖବର ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଖବର ପାଇକି ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ତ ଏଇନେ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ଆସୁଛି। ଖାଲି ମନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଏଠିକି ପଶି ଆସିଲି। ଓଃ କି ଶୋଷ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକକୁ ମଧୁତିଆଡ଼ିଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ଶୋଷ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା। ଦେହ ଖରାପ କଥା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମଧୁତିଆଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବୁଲୁଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ପରୀ। ମଧୁତିଆଡ଼ି ପାଖରେ ଲୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକାଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକା ସିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପିଲାଟି କିପରି ଥିଲା? ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ନା ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଟୋକାଟିକୁ ଡାକି କହିଲେ ହଇରେ ପରୀ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ପରୀ। ଗଲୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ଏଠି କହିଲ କି ପରୀ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ପୁଅ, କାହିଁକିନା ହଇରେ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ହଇରେ ପରୀ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବାସନ ମଜା ଟୋକାକୁ କହିଥିଲେ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଦେଲୁ। ସେଠି କହିଥିଲେ ତାକୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ ହଇରେ ପରୁ ଗଲୁ ଲୋଟାଏ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୋଲା ହେବ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀରାରେ ପାଣି ପିଇ ସାରି ନଟବର ପାହାଚ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗୁହାରି ଜଣେଇ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଛାଇ ତଳୁ ଖରାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଖରାଟା ଯେମିତି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଜାଲୁ ଜାଲୁଆ ଦିଶୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ପରୀ ଆଣିଦେଲା ପାଣି ପିଇଦେଲେ। ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ପୁଣି ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ସେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସତରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ଡାକିବାରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆକୁଳତା ନାହିଁ। କେମିତି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଅଭ୍ୟାସ, ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଆକୁଳରେ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନଟବର ନିଜେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଛଟପଟ କରି ଉଠିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବି ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥାନ୍ତା, ସେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆକୁଳତା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଠି ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମା ମୋତେ ମଣିଷ କଲା, ଯେଉଁ ମା ନିଜର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କଲା ମୋ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି କି ସେଥିରେ ଯେମିତି ମୋର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଭଳି ଗୋଟେ ଆକୁଳତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ପିଲାଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ପୁଅ କି ଦେହ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଦେହ କାହାର ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆକୁଳତା ଥାନ୍ତା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି?
ଏ କଥା ଭାବିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛଟପଟ କରି ଉଠିଲେ ଏତେ ଖରାଟାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଭାବି ଭାବି ଆସୁଛନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଠି ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ପଥ କେମିତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଆ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବରଗଛ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଗତି। ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଭିତରେ ଆକୁଳତା ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ମା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ମା ଯଦି ଡାକିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆକୁଳତା ରହିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ସେଥିରେ ଆକୁଳତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆକୁଳତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ସେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, କାହାକୁ ଭେଟିବେ, କ'ଣ ସେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖିବ, ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।